अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो। तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आई घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार होए, गूंजी मुख से शिववाणी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया। शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया। जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा। कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है। दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना। दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना। प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम, बनते ही अभिमानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना। वो दिन सुहेज वाले, हाथों से वह खिलाना। बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना। वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को। आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा, मुश्किल बहुत भुलाना। बच्चे बूढ़े नर नारी, सब पे प्यार बरसाना। आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना। हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना।
बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम, तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे। हो जब तक सूरज चांद सितारे, हो जब तक सूरज चांद सितारे, सागर में है पानी, हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी। ఓం శాంతి. రివైజ్ డేట్ 14/3/2006. పరమాత్మ మిలనం కొరకు వ్యతిరేకమైన నేను అనే భావనను కాల్చేసే హోలీ జరుపుకోండి. దృష్టి యొక్క పిచికారీ ద్వారా సర్వాత్మలకు సుఖము, శాంతి, ప్రేమ, ఆనందమనే రంగును వేయండి. ఈరోజు హోలీయెస్ట్ తండ్రి తన హోలీ పిల్లలను కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. నలువైపులా ఉన్న హోలీ పిల్లలు దూరంగా కూర్చొని ఉన్న సమీపంగా ఉన్నారు. బాప్ దాదా ఇలాంటి హోలీ అంటే మహాన్ పవిత్ర ఆత్మల మస్తకంపై మెరుస్తూ ఉన్న భాగ్య నక్షత్రాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి మహాన్ పవిత్రాలుగా పూర్తి కల్పంలో మరెవ్వరూ తయారవ్వరు. ఈ సంగమ యుగంలో పవిత్రతా వ్రతాన్ని తీసుకునే భాగ్యశాలి పిల్లలే భవిష్యత్తులో డబల్ పవిత్రులుగా అవుతారు. అంటే శరీరం నుండి కూడా పవిత్రులు మరియు ఆత్మ కూడా పవిత్రంగా అవుతుంది. ఇలాంటి పవిత్రులు ఏ ధర్మాత్ములు కూడా అవ్వలేరు, ఏ మహాత్ములు కూడా అవ్వలేరు. వాహ్ నా మహాన్ పవిత్ర ఆత్మలు వాహ్ అని బాప్దాదాకు పిల్లలపై గర్వం ఉన్నది. డబల్ పవిత్రులుగా, డబల్ కిరీటదారులుగా కూడా ఎవ్వరూ తయారవ్వరు. డబల్ కిరీటదారులుగా కూడా శ్రేష్ఠ ఆత్మలైన మీరే అవుతారు. మీ ఆ డబల్ కిరీటధారి స్వరూపము ఎదురుగా వస్తుంది కదా. కనుక సంగమ యుగంలో పిల్లలు మీ ప్రాక్టికల్ జీవితం ఏదైతే తయారైందో ఆ జీవితంలోని ఒక్కొక్క విశేషత యొక్క స్మృతి చిహ్నమే ప్రపంచంలోని వారు పండగ రూపంలో జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు కూడా మీ అందరూ స్నేహం అనే విమానంలో హోలీ జరుపుకునేందుకు వచ్చి చేరుకున్నారు. హోలీ జరుపుకునేందుకే కదా వచ్చింది. మీ అందరూ మీ జీవితంలో పవిత్రత యొక్క హోలీని జరుపుకున్నారు. ప్రతి ఆధ్యాత్మిక రహస్యానికి ప్రపంచంలోని వారు స్థూలమైన రూపాన్ని ఇచ్చేశారు. ఎందుకంటే దేహాభిమానంలో ఉన్నారు కదా. మీరు ఆత్మాభిమానులు, ఆధ్యాత్మిక జీవితం కలవారు, కానీ వారు దేహాభిమానం కలవారు. కాబట్టి అన్నింటినీ స్థూల రూపంలో తీసేసుకుంటా ఉన్నారు. మీరు యోగా అగ్ని ద్వారా మీ పాత స్వభావ సంస్కారాలను భస్మం చేసుకున్నారు, కాల్చారు. అయితే ప్రపంచంలోని వారు స్థూలమైన అగ్నిలో కాలుస్తారు. ఎందుకు? పాత సంస్కారాలను కాల్చకుండా పరమాత్మ సాంగత్యం అనే రంగు కూడా అంటుకోదు. పరమాత్మ మిలనం యొక్క అనుభవం కూడా చేయలేరు. కనుక మీ జీవితానికి ఎంత విలువ ఉందంటే మీ ఒక్కొక్క అడుగు పండుగ రూపంలో జరుపుకోబడుతుంది. ఎందుకు? మీరు పూర్తి సంగమ యుగమంతా ఉమంగ ఉత్సాహ జీవితాన్ని తయారు చేసుకున్నారు. మీ జీవితం యొక్క స్మృతి చిహ్నంగా వారు ఒకరోజు పండగ జరుపుకుంటారు. కాబట్టి మీ అందరిది
ఇలాంటి సదా ఉమంగ ఉత్సాహాలతో సంతోషంతో నిండిన జీవితమే కదా. సదా ఉందా లేక అప్పుడప్పుడు ఉందా? సదా ఉత్సాహం ఉందా లేక అప్పుడప్పుడు ఉందా? మేము సదా ఉమంగ ఉత్సాహంలో ఉంటాము, సంతోషంలో ఉంటాము. సంతోషం అనేది మా జీవితానికి పరమాత్మ ఇచ్చిన విశేషమైన బహుమతి. ఏం జరిగినా కానీ బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క సంతోషం, ఉమంగ ఉత్సాహాలు పోవు అని ఎవరైతే భావిస్తూ ఉన్నారో వారు చేతులెత్తండి. ఇలాంటి అనుభవం అవుతుందనే అనేవారు చేతులెత్తండి. బాప్ దాదా పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరి సదా సంతోషకరమైన ముఖాన్ని చూడాలనుకుంటారు. ఎందుకంటే మీ వంటి అదృష్టవంతులు ఎవరూ తయారవ్వరు కూడా. భిన్న భిన్న వర్గాల వారు కూర్చొని ఉన్నారు కదా. మరి ఇలాంటి అనుభవీమూర్తిగా అయ్యేందుకు స్వయం పట్ల ఏదైనా ప్లాన్ తయారు చేసుకున్నారా? ఫలానా వర్గం వారు వచ్చారు అని బాప్ దాదా సంతోషిస్తున్నారు. స్వాగతం, వచ్చినందుకు శుభాకాంక్షలు. సేవ యొక్క ఉమంగ ఉత్సాహాలు బాగున్నాయి, కానీ మొదట స్వయం కోసం ప్లాన్ తయారు చేసుకోండి. బాప్ దాదా చూశారు, అన్ని వర్గాల వారు ఒకరికంటే ఒకరు ముందుగా మరియు చాలా మంచి ప్లాన్ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే వాటితో పాటు స్వ ఉన్నతి కోసం ప్లాన్ తయారు చేసుకోవడం చాలా అవసరం. బాప్ దాదా ఏం కోరుకుంటున్నారంటే ప్రతి వర్గం వారు స్వ ఉన్నతి కోసం ప్రాక్టికల్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి మరియు నెంబర్ తీసుకోవాలి. మీ అందరూ సంఘటిత రూపంలో కలుస్తారు కదా. విదేశీయులు కానీ భారత్వాసులు కానీ మీటింగ్ చేస్తారు, ప్లాన్స్ తయారు చేస్తారు. బాప్ దాదా అందులో కూడా సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఎలాగైతే ఉమంగ ఉత్సాహాలతో సంఘటిత రూపంలో సేవా ప్లాన్ తయారు చేస్తారో అలాగే అంతే ఉమంగ ఉత్సాహాలతో స్వ ఉన్నతి యొక్క నెంబర్ను ఇంకా అటెన్షన్ ఇచ్చి తయారు చేసుకోవాలి. ఈ నెలలో ఈ వర్గం వారు స్వ ఉన్నతి యొక్క ప్లాన్ను ప్రాక్టికల్లోకి తీసుకొచ్చారని బాప్ దాదా వినాలని కోరుకుంటారు. ఏ వర్గాల వారు వచ్చారో వారందరూ చేతులెత్తండి. మంచిది, చాలామంది వచ్చారు. 5-6 వర్గాల వారు వచ్చారని విన్నాము. భలే వచ్చారు, చాలా మంచిది. ఇప్పుడు ఇంకా ఒక చివరి టర్న్ మిగిలి ఉంది. బాప్ దాదా హోంవర్క్ అయితే ఇచ్చారు. ప్రతిరోజు రిజల్టు చూస్తారు. బాప్ దాదా చివరి టర్న్లో లెక్కాచారం తీసుకుంటారని మీరు భావిస్తారు. కానీ బాప్ దాదా ప్రతిరోజు రిజల్ట్ చూస్తారు. చివరి టర్న్కి ఇంకా 15 రోజులు ఉంది. ఈ 15 రోజుల్లో ప్రతి వర్గం వారు ఎవరైతే వచ్చారో వారు మరియు ఎవరైతే రాలేదో ఆ వర్గాలకు నిమిత్తమై ఉన్న పిల్లలు కూడా బాప్ దాదా సూచన ఇస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి వర్గం వారు స్వ ఉన్నతి కోసం ఏదో ఒక ప్లాన్ తయారు చేసుకోండి. ఏదైనా ఒక విశేష శక్తి స్వరూపంగా అయ్యేందుకు కానీ లేక విశేషంగా ఏదో ఒక గుణమూర్తిగా అయ్యేందుకు కానీ లేక విశ్వ కళ్యాణం కొరకు లైట్ మైట్ ఇచ్చేందుకు కానీ ప్రతి వర్గం వారు పరస్పరంలో నిశ్చితం చేసుకోండి. తర్వాత చెక్ చేసుకోండి. వర్గంలో సభ్యులుగా అయ్యి చాలా మంచి పని చేశారు, కానీ ప్రతి సభ్యుడు నెంబర్ 1గా అవ్వాలి. కేవలం ఫలానా వర్గంలోని సభ్యులు అని పేరు నమోదైతే సరిపోదు. ఫలానా వర్గంలో స్వ ఉన్నతి యొక్క సభ్యునిగా పేరు రావాలి. ఇది జరుగుతుందా? వర్గాలకు నిమిత్తంగా ఉన్నవారు లేచి నిలబడండి. విదేశాలలో కూడా ఎవరైతే 4-5 నిమిత్తులుగా ఉన్నారో వారు లేవండి. బాప్ దాదా అందరినీ శక్తిశాలి మూర్తులుగా అనిపిస్తూ ఉన్నారు. చాలా మంచి మూర్తులుగా ఉన్నారు. మరి 15 రోజుల్లో మేము కొంత చేసి చూపిస్తామని మీ అందరూ భావిస్తారా? చెప్పండి, చేయగలరా? ఏం చేయగలరో చెప్పండి. వారు ఎంక్వైరీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారా? మీరు ధైర్యం చేసి 15 రోజులు
రిజల్ట్ చెప్పగలరు. విదేశాలలో చేయగలమని అంటూ ఉన్నారు. ఏమని భావిస్తారు? ఇప్పుడు ఏదైనా గుణము లేక ఏదైనా శక్తి రూపం యొక్క లక్ష్యాన్ని తీసుకునేందుకు మీటింగ్ చేయండి. ఇందులో బాబా నెంబర్ ఇస్తారు. స్వసేవలో ఏ వర్గం నెంబర్ 1గా ఉందని బాప్ దాదా అయితే చూస్తూ ఉంటారు. బాబా చూశారు, చాలా మంచి ప్లాన్ తయారు చేస్తారు. సేవ మరియు స్వ ఉన్నతి రెండూ తోడుగా లేకుంటే సేవా ప్లాన్లో ఎంత సఫలత జరగాలో అంత జరగదు. కాబట్టి సమయం యొక్క సమీపతను ఎదురుగా చూస్తూ సేవ మరియు స్వ ఉన్నతిని కంబైన్డ్గా ఉంచుకోండి. స్వ ఉన్నతి మాత్రమే కాదు, సేవ కూడా ఉండాలి. స్వ ఉన్నతి యొక్క స్థితిలో సేవలో ఎక్కువ సఫలత ఉంటుంది. సేవలో లేక స్వ ఉన్నతిలో సఫలతకి గుర్తు స్వయంతో స్వయం సంతుష్టంగా ఉంటారు. మరి ఎవరికైతే సేవ చేస్తారో వారికి కూడా సంతుష్టత అనుభవం కావాలి. సేవలో మరియు స్వ ఉన్నతిలో సహజంగా సఫలతను ప్రాప్తి చేసుకోవాలి అంటే గోల్డెన్ తాళం చెవి మీ ముఖము, నడవడిక, సంబంధ సంపర్కంలో నిమిత్త భావము, నిర్మాణ భావము, నిర్మలవాణి. బాబా మమ్మాలను చూశారు కదా, కానీ ఇప్పుడు అక్కడక్కడ సేవ యొక్క సఫలతలో శాతం వచ్చేస్తుంది. దానికి కారణం ఏమిటి? ఏం కోరుకుంటారో అది, ఎంత చేస్తారో అంత, ఎంతగా ప్లాన్ తయారు చేస్తారో అంత సఫలత కాకుండా ఇందులో శాతం ఎందుకు వస్తుంది? బాబా చాలామందిలో సఫలతలో లోపం రావడానికి ఒక శబ్దం కారణంగా ఉండడాన్ని చూశారు. అది ఏది? నేను అనే మాట 3 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. దేహీ అభిమాని స్థితిలో కూడా నేను ఆత్మను అని నేను అనేది వస్తుంది. దేహాభిమానంలో కూడా నేను అనేది వస్తుంది. ఈ విధంగా హద్దు యొక్క నేను దేహాభిమానంలో వస్తుంది. మూడోది, ఎప్పుడైనా ఎవరైనా నిరాశ చెందినప్పుడు కూడా నేను అనేది వస్తుంది. నేను ఇచ్చేయలేను, నాలో ధైర్యం లేదు, నేను ఇది వినలేను. ఈ విధంగా 3 ప్రకారాలు నేను 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 అనే పాట బాబా వింటూ ఉంటారు. బ్రహ్మ, బాబా, జగదాంబ ఎవరైతే నెంబర్ తీసుకున్నారో వారిలోని విశేషత ఏమిటి అంటే వారిలో వ్యతిరేకమైన నేను అనే భావన అవిద్యగా ఉండేది. బ్రహ్మ, బాబా ఎప్పుడు నేను సలహా ఇస్తూ ఉన్నాను, నేను కరెక్ట్ అనలేదు. బాబా బాబా అని అనేవారు. బాబా చేయిస్తూ ఉన్నారు, నేను చేయడం లేదు అని అన్నారు. నేను తెలివైన వాడను, పిల్లలు తెలివైన వారు అని అనేవారు. జగదాంబ యొక్క స్లోగన్ గుర్తుంది కదా. జగదాంబ ఏమని చెప్పేవారంటే, ఆజ్ఞాపించేవారి ఆజ్ఞ నడుస్తుంది, నేను నడవడం లేదు. నడిపించే తండ్రి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు, చేయించే తండ్రి చేయిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మొదట మీ లోపల ఈ అభిమానము మరియు అవమానము యొక్క నేను అనేది సమాప్తి చేయాలి. ప్రతి విషయంలోనూ సహజంగా బాబా బాబా అని రావాలి, సహజంగా రావాలి. సంకల్పం అయితే అందరూ తీసుకున్నారు. ఈ ఒక్క రాయల్ నేను అనేదాన్ని కాల్చేయండి. క్రోధం కూడా చేసుకోరాదు. క్రోధం ఎందుకు వస్తుంది? నేను అనేది వస్తుంది కనుక క్రోధం వస్తుంది. హోలీ జరుపుకునేందుకు వచ్చారు కదా, మొదట ఏ హోలీ జరుపుకుంటారు? కాల్చే హోలీ జరుపుకుంటారు. మీ అందరూ చాలా మంచివారు, చాలా యోగ్యులు. తండ్రి యొక్క ఆశాదీపాలు. కొద్దిగా ఈ నేను అనే దానిని కట్ చేయండి. 2 రకాల నేను అనేది కట్ చేయండి. ఒక నేను అనే భావన ఉంచుకోండి. బాబా చూస్తూ ఉన్నారు. అనేక సోదరులు బ్రాహ్మణులు కాదు, అజ్ఞాని ఆత్మలు తమ జీవితంలో ధైర్యాన్ని కోల్పోయి ఉన్నారు. వారికి ధైర్యం అనే రెక్కలను తగిలించాల్సి ఉంటుంది.
నిస్సహాయులుగా నిరాశవాదులుగా అయిపోయారు. దయాహృదయులు విశ్వాత్మలపై కృప చూపించే ఇష్టదేవాత్మలు. మీ శుభభావన దయాభావన ద్వారా వారి భావనను పూర్తి చేయండి. వారి దుఃఖము అశాంతి యొక్క వైబ్రేషన్లు మీకు రావడం లేదా? మీరు నిమిత్త ఆత్మలు, పూజ్యులు, పూర్వజులు, వృక్షానికి కాండము పునాది వంటివారు. మా రక్షకులు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? మా ఇష్టదేవతలు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? అందరూ మిమ్మల్నే వెతుకుతూ ఉన్నారు. తండ్రికైతే చాలా పిలుపులు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్వఉన్నతి ద్వారా శక్తుల సకాష్ ఇవ్వండి. ధైర్యమనే రెక్కలు తగిలించండి. మీ దృష్టియే పిచికారి కాబట్టి మీ దృష్టి ద్వారా సుఖము, శాంతి, ప్రేమ, ఆనందము అనే రంగులు అంటించండి. మీరైతే పరమాత్మ సాంగత్యంలో వచ్చేశారు. ఇతర ఆత్మలకి ఆధ్యాత్మిక రంగును అనుభవం చేయించాలి. పరమాత్మ మిలనం, మంగళ్ మిలన్ యొక్క అనుభవం చేయండి. భ్రమిస్తున్న ఆత్మలకు స్థిరమైన స్థానం, మార్గం తెలిపించండి. స్వఉన్నతి కోసం ప్లాన్ తయారు చేసుకుంటారు కదా, అందులో రాయల్ నేను అనేది రావడం లేదు కదా, చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే హోలీ జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. ఇదే సంకల్పం ఇస్తూ ఉన్నారు బాబా. దేహాభిమానము మరియు అవమానం యొక్క నేను అనేది వస్తుందో, నిరాశ యొక్క నేను అనేది వస్తుందో దాన్ని కాల్చివేయండి. వెంట తీసుకుపోవద్దు. ఏదో ఒకటి కాలుస్తారు కదా. జ్వాలాముఖి యోగాగ్ని వెలిగించండి. జ్వాలాముఖిగా అవ్వండి. లైట్ హౌస్గా, మైట్ హౌస్గా అవ్వండి. ఇది ఇష్టమే కదా. అటెన్షన్ ఇవ్వండి. నేను అనే భావాన్ని కాల్చివేయండి. బాబా ఎప్పుడైతే నేను నేను అనే పాట వింటారో అప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తారు. వాహ్ వాహ్ అనే పాట ఉంటే సౌండ్ పెంచుతారు. నేను నేను అనే దానిలో పెనుగులాట ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది కాదు, అది కాదు, ఇలా కాదు, అలా కాదు అని పెనుగులాడుతారు. టెన్షన్ ఉత్పన్నమవుతుంది. బాబాకు ఇది మంచిగా అనిపించవు. వాస్తవిక స్వభావం అనేది చాలా మంచి పదము. స్వభావము అంటే స్వయం యొక్క భావము. విషయాలను కూడా లాక్కండి. మీ వైపు కూడా ఎవరిని లాక్కండి. అది కూడా చాలా బాధపరుస్తుంది. ఎవరెంతగా మీకు చెప్పినా మీ వైపు లాగకండి. విషయాన్ని కూడా లాగకండి. మీ వైపుకు కూడా లాగకండి. పెనుగులాట సమాప్తము. బాబా 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 ఇష్టమే కదా. నేను అనే భావాన్ని ఇక్కడే వదిలేసేయండి. మీ వెంట తీసుకువెళ్ళకుండు. రైలులో బరువైపోతుంది. నేను బాబా వాడిని, బాబా నావారు అనే మీ పాట ఉంది కదా. కాబట్టి ఒక నేను ఉంచుకోండి. 2 రకాల నేను సమాప్తి చేయండి. ఒక్క సెకండులో మనస్సు నుండి అన్ని సంకల్పాలు సమాప్తం చేసి ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో తండ్రి జతలో ఉన్నతమైన స్థితిలో కూర్చోండి. తండ్రి సమానంగా మాస్టర్ సర్వశక్తివంతులుగా అయ్యి విశ్వంలోని ఆత్మలకు శక్తుల కిరణాలను ఇవ్వండి. అచ్చా, నలువైపులా ఉన్న హోలియెస్ట్, హయ్యెస్ట్ పిల్లలకు, విశ్వ కళ్యాణకారులైన విశేష ఆత్మలందరికీ, పూర్వజ్ మరియు పూజ్య ఆత్మలకు, తండ్రి హృదయ సింహాసనాధికారి పిల్లలకు బాప్ దాదా యొక్క ప్రియ స్మృతులు. హృదయపూర్వక ఆశీర్వాదాల సహితంగా హృదయపూర్వక ప్రేమ మరియు నమస్తే. వరదానము. మీ పూర్వజ్ స్వరూపం యొక్క స్మృతి ద్వారా సర్వ ఆత్మలను శక్తిశాలిగా చేసే ఆధార ఉద్ధారమూర్తి భవ. ఈ సృష్టి రూపీ వృక్షానికి ఆధారమైన కాండము, సర్వులకు పూజ్యులు, బ్రాహ్మణ నుండి దేవతలైన మీరే ప్రతి కర్మకు ఆధారము, కుల మర్యాదలకు ఆధారము, ఆచార పద్ధతులకు ఆధారము పూర్వజులైన మీరే. మీరే సర్వ ఆత్మలకు ఆధారమూర్తులు మరియు ఉద్ధారమూర్తులు.
కాండమైన మీ ద్వారానే సర్వ ఆత్మలకు శ్రేష్ఠ సంకల్పాల శక్తి లేక సర్వశక్తులు ప్రాప్తి కలుగుతుంది. మిమ్మల్ని అందరూ అనుసరిస్తారు. కాబట్టి ఇంత పెద్ద బాధ్యతను అర్థం చేసుకొని ప్రతి సంకల్పము మరియు కర్మ చేయండి. ఎందుకంటే పూర్వజ ఆత్మలైన మీ ఆధారం పైన సృష్టి యొక్క సమయము మరియు స్థితి ఆధారపడి ఉంది. స్లోగన్: ఎవరైతే సర్వశక్తుల రూపీ కిరణాలను నలువైపులా వ్యాపింపచేస్తారో వారే మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులు అవుతారు. అవ్యక్త సూచన: 3 మాటల కారణంగా కంట్రోలింగ్ పవర్, రూలింగ్ పవర్ పోతుంది. ఆ 3 మాటలు ఎందుకు, ఏమిటి కావాలి? ఈ 3 మాటలను సమాప్తం చేసి వాహ్ అనే మాటను పలకండి. అప్పుడు కంట్రోలింగ్ పవర్ వస్తుంది. సంకల్ప శక్తి ద్వారా బేహద్దు సేవకు నిమిత్తంగా అవ్వగలరు. అచ్చ. ఓం శాంతి. నీవేలే శక్తి స్వరూపం, నీవే కదా నవదుర్గా అష్టశక్తి రూపం. నీవే నీవే దేవి స్వరూపం, శక్తి స్వరూపం. నీవే శక్తి, నీలో ఉంది నవనీతి, మేల్కొలిపే ఆ స్మృతి. నీవేలే శివశక్తి. ఈ భూమి పైన ప్రత్యేకత నీదే, మా ఆత్మలో జ్యోతివి నీవే. ఈ భూమి పైన ప్రత్యేకత నీదే, మా ఆత్మలో జ్యోతివి నీవే. నీవే అఖిలం నిఖిలం తల్లి, ఆది అంతం అంతా నీవే. కన్నీళ్ళు కష్టాలు తొలగించిపోయే, కన్నీళ్ళు కష్టాలు తొలగించిపోయే. నీ నామం నీ ధ్యానంతో బతుకంతా హాయే. క్షమించే గుణంలో ధర్మం దాగుంది. నీవే మాలో ఉన్న శక్తి. నీవేలే శివశక్తి. నీవేలే శివశక్తి. అవమానాలు అపనిందలు పడినా గాని జగన్మాతని ప్రేమ మాపై ఉంది. నీలో ఉంది ఓర్పు శక్తి, ఆ శక్తి పెంచింది నీ కీర్తిని. సంభాళించు మా తీరుని, సంభాళించు మా తీరుని. అంతటి అద్భుత శక్తి నీవే తల్లి, నీవే తల్లి. నీవే శక్తి, మేల్కొలిపే ఆ స్మృతి.
పరిచేటి నీ అద్భుత శక్తి సత్యం అసత్యం తెలుసు సర్వం సమస్తం నీవే తల్లి ఆటంకాలు సుడిగుండాలు తుఫానైనా తుంచేస్తావో పోరాటం చేసే శక్తి నీవే అడుగు అడుగున విజయం నీదే అడుగు అడుగున విజయం నీదే నీవే శక్తి మేల్కొలిపే ఆ స్మృతి నీ శక్తే అందరికీ ధైర్యం బలహీనులకు అది శౌర్యం సహయోగ శక్తిని మేల్కొలిపి నీ నామం తొలగించే మా దుఃఖం ఈ సమయం పరివర్తన కోసం అష్టశక్తుల్ని మాలో నింపు మాలో ఉన్న రాక్షసుడిని నువ్వే అంతం చేయాలి శివశక్తివై నీవేలే శక్తి స్వరూపం నీవే కదా నవదుర్గా అష్టశక్తి రూపం నీవే నీవే దేవి స్వరూపం శక్తి స్వరూపం నీవే శక్తి నీలో ఉంది నవనిధి మేల్కొలిపే ఆ స్మృతి నీవేలే శివశక్తి నీవేలే శివశక్తి నీవేలే శివశక్తి